as soon as I see you online, as soon as I hear your voice, I'm feeling happy. I'm feeling a happiness. I'm feeling a happiness as soon as I see you. What's it, darling? What's it? What's that? What's that? As soon as I see you. Alagana pute. As soon as I see you. When I see you. When I see you. When I see you. When you smile, you look like a princess. ඔයා hina වෙනකොට කුමාරිකාවක් වගේ. When you cry, you look like my grandma. ඔයා අඬනකොට හරියට මගේ ආච්චි අම්මා වගේ. මුදේ when කියන්නේ විට. when කියන්නේ විට කොට. අපි කොට කියලා ගමු. when කියන්නේ කොට. When you cry, I'm sad. ඔයා අඬනකොට මට දුකයි. When you cry, I'm sad. So we can say like this, right? As soon as you cry, what's that? When you eat, ඔයා කනකොට. When you eat, ඔයා කනකොට. As soon as කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? පුතේ, as soon as බලයි, when බලයි. May I say you the difference? May I teach you the difference? Let's see. මගේ පැඩව as soon as and when. Okay? As soon as when කොට as soon as කොටම වෙනසම යන්න තේරුණානේ. As soon as you smile ඔයා hina වෙනකොටම I know මම දන්නවා. As soon as you smile I know ඔයා hina වෙනකොටම මම දන්නවා. When you smile ඔයා hina වෙනකොට when you smile I know ඔයා hina වෙනකොට මම දන්නවා. ඊට කොටම කියන එකයි කොට කියන එකයි වෙනස. ඒක බබා සිංහල දන්න කෙනෙක්ගෙන් අහගන්න. පුතේ මෙහෙමයි වැඩේ. හරිද? සිංහලෙන් කොට කියනකොට ඉංග්‍රීසි වලින් when. ඔකට අපි විත කියලාත් කියනවා. සිංහලෙන් කොටම කියනකොට අපි as soon as එක තමයි විගසම හැටීම කියන්නේ ඒවම තමයි. right සිංහලෙන් කොටම කියලා කියනවා. right as soon as you smile hina වෙනකොට මානවා මම දන්නවා. Today my lesson neither as soon as nor when. අද පාඩම පුතේ as soon as what when what නෙමෙයි. right I'm feeling අනිතර කියන එකක්. right I'm feeling මට සතුටක් දැනෙනවා. how to say I'm feeling happy but පුතේ ඒක තව ලස්සන විදිහකට කියන්න පුළුවන්. just wait. I'm feeling happy. or මේක noun එකකින් කියත හැකි. તો ලස්සනයි. I'm feeling a happiness. What's the sweet one? or ලස්සන එක මොකද්ද? දෙකම කැතයි අපේස. ආන්නේ. එහෙම වෙන්න එපා. Don't be so. ඒකත් ලියලා හරි තියාගන්න පුතේ. Don't be so. එහෙම වෙන්න එපා. Don't be so. එහෙම වෙන්න එපා. Don't be so. ඔහොම කන්න එපා. Don't eat so. ඔහොම යන්න එපා. Don't go so. ඔහොම කියන්න එපා. Don't say so. Go so, say so, eat so, poo so. Right? Don't go so. ඔහොම යන්න එපා. Sorry. I'm feeling a happiness. I'm feeling happy කියන ලස්සනයි. මට සතුටක් දැනේ. I'm feeling a happiness. Right? Somebody is feeling like this today. I'm feeling guilty. Guilty කියන්නේ මට වරදකාරී හැඟීමක් දැනෙන. ඒ කියන්නේ පුතා ඔයාගේ කටේ තියෙන මෙහෙම. මට හිතෙනවා මම නිකන් වරදක් කරා වගේ කියලා. We call it this I'm feeling guilty. මම දන්නවා මම වරදක් කරා වගේ කියලා. We call it I'm feeling guilty. G-U-R-L-T-Y. මට හිතෙනවා මම වැරද්දක් කරා කියලා. ඔබ කියන්නේ ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් අනිදා මේ විදිහට I'm feeling guilty. එහෙම හිතන වැඩ කරන්නත් එපා ඉතින්නේ. Don't do so, right? I'm feeling guilty. මට නිකන් අවුල් වගේ කියලා කියන්නේ. I'm feeling confused. මට confused වගේ මට අවුල් වගේ. I'm feeling confused. I'm feeling mercy.
I'm feeling mercy. Mercy, ලස්සන වචනයක්. Mercy, අනුකම්පාව. Sometimes පුතා, mercy becomes an earthquake. Keep it in your mind. Mercy becomes an earthquake. Can you get it? Mercy becomes an earthquake. Earthquake කියන්නේ මොකද්ද? කොමාරි හිතල කියන්නේ mercy කියන්නේ අනුකම්පාව. Becomes කියන්නේ වෙනවා. Perhaps sometimes කියනවාට වඩා perhaps මාර ලස්සනයි පුතේ, right? Perhaps mercy becomes an earthquake. සමහර වෙලාවට අනුකම්පාව භූමිකම්පාවක් වෙනවා. Right? Anyway පුතේ, I'm feeling mercy. මට මාර අනුකම්පා හිතෙනවා. I'm feeling mercy. So there is another word පුතේ for අනුකම්පාව, merciness. There is another word, compassion. Right? Compassion. Karunab. Right? We call this puta Compassron. Pute spelling gana don't think too much. Sir, my spelling by English English by. Mage pute, I tell you something. They are kiwa mahane. Mangeko adavada dasakari vedemale ko adavada dasakari bale, but manuse they are kiwa mahan. Hadavadi uganna ni pute. Hadavadi uganna. Right? So I tell you this, right? In my 7-hour classes, පයහතේ වැඩසටහනේදී මගේ දරුවා අහනවා සර් පාඩි වෙන්නවත් නැද්ද සර්? හිටගෙන ඉන්නකොට කකුල් රිදෙන්නේ නැද්ද? කකුල් දෙකකින් ඉගන්නුවොත් තමයි මගේ පුතේ රිදෙන්නේ. හරි? උගන්වන්නේ හදවතින් ඒ නිසා අර හිත රිදෙන දෙයක් කිව්වොත් පුතේ ටස් ගාලා රිදෙනවා. තාම කකුල් රිදෙන්නේ නැහැ. කකුල් රිදෙන්න ගත්ත දවසක ඉතින් ටියුෂන් නවත්තනවා. රිදි අමාරු උගන්ලා වැඩක් නැහැනේ මගේ පුතේනේ කරන එක ලස්සන්ට බොක්කටම දෙන්න ඕනි බොක්කෙම නැත්තම් පැත්තකට වෙලා කමෙන්ට් එකක් කියවගෙන පාඩු ඉන්න ඕනි රටක් වශයෙන් no as a country. So dear, don't think of spelling too much. Spelling ගැන ලොකුවට හිතන්න එපා. අපි සිංහල දැන් ආර මෙහෙම ප්‍රශ්න මගේ හිතේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් කියන්න. මම වගේ හිතේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් කියන්න. මොකක්ද දන්නවද? සර් දැන් මේ YouTube lesson වල එක එක පාඩම් කෑලි නේ තියෙන්නේ. දැන් මේ ටික පිළිවෙලට ඉගෙන ගන්න එහෙම ක්‍රමයක් මොනවා හරි නැද්ද? දැන් කෝස් එක තියෙනවා ඒක හරි. එක දිගට ඉංග්‍රීසි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හදලා එක දිගට දවස් 20ක් වට 25ක් වට සමහරවල් දවස් 30ක් විතර පැටවුන්ට කරනවා. ඒක නෙමෙයි මේ කියන්න හදන්නේ. දැන් මේකස කොහෙන්ද පටන් ගන්නෙ? භාෂාව කොහෙන්ද පටන් ගන්නෙ? එහෙනම් ඔය හැම වෙලේම පුතේ මම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කියලා දෙද්දි ඔයාගේ සුදු බුදු අම්මී රත්තරන් අපච්චි ඔයාට සිංහල කියලා දීපු විදිය මතක් කරගන්නකෝ. විශේෂ දැනකින් වෙනම පටන් ගත්තද? I mean spoken සිංහල පුතේ. I mean spoken සිංහල. කතා කරන සිංහල. ඔයාට සිංහලෙන් කතා කරන්න පුළුවන් වුණ විදිය. කතා කරන සිංහල, spoken සිංහල. පෝරුව කියන සිංහල වචන ඔබ කොහොමද ඉගෙන ගත්තේ? වැඩින එකකට ගියපලාව අම්මී තාත්තා පෝරුව කියලා කිව්වා. එතකොට ඊට පස්සේ අතේකට පෝරුව කියලා කිව්වා. එහෙම නේද උනේ? එහෙම නැත්නම් ගෙදරදී කිව්වද පුතේ දැන් අපි යන තැන තියෙනවා කපල් එක උඩ නගින එක ඒකේ නම පෝරුව පුතා දැන් එක පාඩම් කරගෙන මං ගියාම පෙන්නන්නම් කියලා. නෑ. වෙඩිකට යන කලින් ඒක උගන්වලා තිබුණද? නෑ. අදාළ අවස්ථාවේදී අපි ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඒක ගත්ත ඒක හරි. ඉංග්‍රීසිත් එහෙමයි. Today is the best day එක ගත්ත ඒක හරි. afraid of බයයි පැට්ටේ උගන්වලා තියෙන ඒක ගත්තා. ඒක හරි. ඩිඩු ගත්තා කුඩු ගත්තා ඒක හරි. right? And then there are a lot now පුතේ. මස් ගත්තා happiness is ගත්තා. තාත්තට පොල් ගන්න වෙනවා ඒක ගත්තා. තාත්තා කියනවා හිමින් පදින්න පුතා කියනවා වේගෙන් පදින්න පාඩම් 100කට අසන්නව තියෙන ඒ ටික ගත්තා. ඒ ටික අරන් එක පාවිච්චි. පුතේ ක්‍රමය මේකයි. මුහුදු වතුරේ ඉන්න මාළුවව නිකන් වතුරට පුරුදු කරන්න දවසට ලුණු වතුර කොප්පයක් අයින් කරා normal aqua නිකන් වතුර කොප්පයක් දැම්මා. කී පාරක් නම් කියලා තියෙනවද දෙයියනේ මේක for God's sake? I've told you over and over, right? ඒ වගේ පුතේ අද දවසේ මේ පාඩම ගත්තා. I'm feeling පාඩම අද දවසේ ගත්තා. එතකොට අද හෙට කතාවක් නෑ. බාලගිරි දවසේ not today tomorrow. හෙට කතාවක් නෑනේ පුතේ. අද ඉඳලම මට දැනෙනවා කියන්නේ I'm feeling කියලා කියන්නේ. I'm feeling මට අවිවේකී බවක් දැනෙනවා. I'm feeling unrest ඊළඟට so ඒ වචන වල ස්පෙලිං මන්නේ ඔයා කතා කරන කවරක් ස්පෙලිං ගන්නෑ. දැන් ඔයා ඊට පස්සේ දැන් පෝරුව කියන වචනේ වෙඩින් එක ඔයා චුටි බට්ට සමහරට ඔයා ගියේ page bite නැත්නම්
අර අනිත් අය කවුද? ෆ්ලවර් ගර්ල්. හරි? ආ ෆ්ලවර් ගර්ල් දෙකි. එතකොට ඔයා එතෙන්දී අම්ම කියනද පුතේ දැන් පොරෝ කියලා ලියලා ටක් ගාලා පුරුදු වෙන්නේ නැහැ නේ. ආ පොරෝ කියලා වචනේ අන්දන් කිව්වා. like that. right? ඒ වගේ පුතේ මේක කියන්න කියලා පුරුදු වෙන්න. ලියාගමු පස්සේ. වගේ කවුරුත් ස්පෙලිං අහන්නේ නැහැ. හරි? මේ හැම වචනයකම මට ස්පෙලිං බෑස් නේ. ආ සිංහලෙන් පොඩි කාලේ කතා කරගෙන පුතේ හැම වචනයකම ස්පෙලිං බෑ. දැනටත් සිංහලෙන් ස්පෙලිං බෑ. ආ මොන නායන්න දානවා. මොන නායන්න දානවා මොන ලායන්න දානවා. ආනව නේද? හා? yes. right? සම්මනල නයන්න බලු බයන්න එහෙමත් කියනවා. පොල්ලෝ යන්න එහෙමත් කියනවා. right? පොල්ලෝ යන්න කියලා ගත්තෙත් නෑ. නේද? right? ඒ නිසා never think that. Get the confidence. Whether it's correct or incorrect, you just speak, will you? You just speak, will you? Right? hari යන්න hari වරදින්න hari අනිත් මනුස්සෝ hina වෙන්න hari කතා කරන. People may laugh at for everything පුතේ සිංහලෙන් කතා කරත් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරත් and that and they නැතත් වාහනෙන් ගියත් පයින් ගියත් මනුස්සෝ hina වෙනවා. ඒ මනුස්සෝ නෙමෙයි පුතේ. ඒ මනුස්සෝ නෙමෙයි. මනුස්සෝ විදියට ඉන්න වෙන සෙට් එකක්. හරිද? Never think of them. Never think of them. කවදාවත් ඒගොල්ලෝ ගැන හිතන්න එපා. Actually පුතේ I tell you wholeheartedly, if you want to associate someone, associate the people those who like you. Associate the people those who like you. මේ ඉංග්‍රීසි පුතේ මේ පඬිත කතා කියනව නෙවෙයි. Associate අල්ලගන්න. Associate අසුරු කරන්න. The people those who like the associate those who like you. Right? ඔබ ආස ඔබට ආසය ආශ්‍රය කරන්න. Right? මගේ පුතේ not only in Sri Lanka, even in European country or in Britain or America පුතේ, even for president. The whole country don't like. Whole country people don't like. The whole country we cannot say. Whole country people don't like. ජනාධිපතිවරයෙකුට උනත් මුළු රටම කැමති නෑ පුතේ. 100% ඡන්ද අරගෙන පත් වෙච්ච ජනාධිපති කෙනෙක් මේ ලෝකේ කොහෙද නෑ. ආගමික නායකයෙකුටත් එහෙමයි. right? ඒ නායකයන්ට ඒ ශ්‍රාවකයන් ඉන්නවා. ඒ වගේ මගේ පුතේ ඔබ එක්ක hina වෙන ඔබට ආදරය කරන ඔබට හදවතින් උගන්වන ගුරුවරයෙක් ඔබ ඉන්න. ඔයාට ලයික් කරන යාළුවෙක් ඔයා ඉන්න. ඔයා ෂෝක් ඔයා ලස්සනයි කියන යාළුවෙක් ඔයා ඉන්න. ඔයාට ආදරේ ඔයාට සෙනෙහස දෙන නෑදෑයෙක් ඉන්න. අනේ මගේ පුතේ මම වැරද්දක් කියනවා නම් සමා වෙන්න. අනිත් අය සේරම අයින් කරන්න. ඔබට මව් සෙනෙහ පිරුණු කැදල්ලක් වගේ මේ ලස්සන ලෝකේ හදලා දෙන සුන්දර මනුස්සෝ එක්ක ඔබ ඉන්න. ඕන කෙනෙකුට අකමැති පිරිසක් ඉන්නවා පුතේ. හරිද? අරයා hina වෙයි මෙයා hina වෙයි ඉංග්‍රීසි කතා කළස නෝන්ඩි වෙන්න වෙයිද නැ කායිසරද නෝන්ඩි වෙන්න. හා? ඔයාව සැහැල්ලුවට ලක් කරන අයනේ ඇයි ඒගොල්ලෝ ආශ්‍රය කරනවා? හා? ඔයා හොඳයි කියන කොච්චර කැත වුණත් මාව ෂෝක් කියන දරුවන්ට තමයි මන් නම් ආස. හා? CJ කොච්චර කැත වුණත් ඔයා ෂෝක් කියන මම නම් ආසයි පුතේ. අපි එමයි ආස we love so if I tell you the truth. අපතේ පාඩම නම් හැමෝටම තේරෙනවා කියලා මම දන්නවා. තේරෙනවා කියන දරුවන්ට මම ආසයි. තේරෙනවද? right? Okay my darling children පඬිත කතා කිව්ව නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න මේ කොන්ෆිඩන්ට් එක ඕන පුතේ. I must tell you පුතා නිකම්ම පිටි ටිකක් අරගෙන මාළුපාන් හරි කිඹුල බනිස් හරි මහදන්න බෑ. ඒක ඊස් දාලා මෙලෙක් කරන්න ඕනේ. ආන්නේ වගේ තමයි I have to soften your mind and I have to make you speak. ඔයාට ඉංග්‍රීසි ටිකක් කියලා දීලා බායි පුතේ ගිහිල්ලා ඒට ඇවිල්ලා තව එකක් කියලා වැඩක් නැහැ. ඔයාව මේක කතා කරන්න මම පොළඹවන්න ඕන. හරි යන්න හරි වරදින්න හරි මොන හරි දෙයක් වෙන්න පුතේ දැන් පාඩම් 100ක් තියෙනවා YouTube lesson 100ක් තියෙනවා. ඕක දිහා බල අතක ගා ඉන්න එපා දැන් කතා කරන්න එක කියන්නම යදාවේ. ඕක දාලා කතා කරන්න හරි යන්න හරි වරද. Okay compassion. ස්පෙලිං මම නිකන් වේගෙන් කියන්නේ ඒක හිතන්න වේගෙන් මම කියන්නේ compassion C O M P A S S I O N compassion. What we call it compassion what? Compassion. කරුණාව. Great compassion. මහා කරුණාව. right? මට කරුණාවක් දැනෙනවා. I'm feeling a compassion. I'm feeling a compassion. කරු කියනවා මට rest කියන්නේ විවේකීනේ පුතේ. unrest මට අවිවේකී බවක් එහෙම නැත්නම් මට අපහසුයක් දැනෙනවා. අපහසු ලස්සන වචන අද ඉගෙන ගන්න පුතේ. right? rest කියන්නේ විවේකී බව. ඒක ඉස්සරහට අන්දැම්මා unrest කියන්නේ අවිවේකී බව. I'm feeling an unrest වල අන් කිය ආ ශබ්ද තියෙන නිසා අන් කියලා දැම්ම පුතේ. I'm feeling an unrest. ඔබ ගෙදරදී මේ කියන වාක්‍යය මට නිකන්
අපහසුවක් මට අවිවේකී බවක් දැනෙනවා. I'm feeling an unrest. I'm feeling an unrest. I'm feeling an unrest. I'm feeling an unrest. මට අහිංසක සතුටක් දැනෙනවා. මට අහිංසක සතුටක් දැනෙනවා. I'm feeling an innocent happiness. I'm feeling an innocent happiness. මට අහිංසක සතුටක් දැනෙනවා. When you comment on me, ඔබ මේ පාඩම ගැන ලස්සන කමෙන්ට් එකක් තියෙනකොට I'm feeling an innocent happiness මට දැනෙන්නේ අහිංසක සතුටක්. right? නිහතමානී සුන්දර මනුස්සෝ ඉන්නවා කියලා. ඉගෙන ගත්ත පාඩමට ඇඟිලි තුඩ එහෙට මෙහෙට කරන්න පුළුවන් හදවතක් තියෙන මනුස්සෝ ලෝකේ ඉන්නවා කියලා දැනනකොට I'm feeling an innocent happiness පුතේ. මට දැනෙන්නේ අහිංසක සතුටක්. I'm feeling an innocent happiness. මට දැනෙන්නේ අහිංසක සතුටක්. I'm feeling an innocent happiness. right? මට දැනෙනවා. I'm feeling ඔබ බලන්ති what I was reminding මම මොකද කල්පනා කරේ කියලා. right? කල්පනා කරදේ I think I can show you. I don't know whether it's available or not. අපේ administration එකේ admin phone number එකට phone එකට තමයි photo එක ඇවිල්ලා තිබුණේ. If I could have gained, I can show you. If I have gained that. It's not with me, dear. Huh? I'm sorry to say, it's not with me, right? When I completed my third generation of the Lovely Rain of English, if I completed my third generation of the Lovely Rain of English, I had gained a marvelous selfie. One of my students had sent me a marvelous selfie. මට පුදුම selfie එකක් එවලා තිබුණා. දරුවෝ ගොඩක් ඉන්න තාත්තා කෙනෙක් මගේ ගෝලෙක්. ලස්සනට මගේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ගෝලෙක්. මම උගන්වන වීඩියෝ එකත් එක්ක ඒ රත්තරන් තාත්තා මම ළඟ තියාගෙන selfie එකක් අරගෙන තිබුණා. ඉතින් දුප්පත් මාව ගුරුවරයෙක් විදිහට එච්චර වටිනවා කියලා දැනෙනකොට Mr. Priyanth, I'm feeling an innocent happiness. Our loving teacher CJ bro කියලා එතුමා දාලා තිබ්බා. මොන ෆෝන් එකේද කියලා I can't remember පුතේ. මට ෆෝටෝ එක පෙන්වන්න ඕන. අනේ මන්ද මේ මගේ ළඟ ඒක නැහැ. මම ඔබේ කාලේ නාස්ති කරනවද මන්ද? ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී මගේ ෆෝටෝ එක පෙන්වන්නම්. අමුතු සතුටක් දැනෙනවා. මේ හැම වීඩියෝ එකකම ඩිස්ලයික් 3ක් වැටෙනවනේ පුතේ. ඒක මන්ද I don't know why. මේ හැම වීඩියෝ එකකම 3 දෙනෙක් හිතලා ඩිස්ලයික් කරනවා. අර ඒ දුක යනවා පුතේ හරම දේවල් දැක්කම. හා? ගොඩක් පරිණත දරුවෝ ඉන්න හොඳ ජීවිතේ ලස්සන සුන්දර තැනකට ගියපු මනුස්සෙක් එහෙම මාව වටිනවා කියලා දැනනකොට I'm feeling an innocent happiness. එතුමා පාඩම ඉගෙන ගන්නෙත් මීටත් වඩා ලොකු බෝඩ් එකක. මගේ පාඩම බලන්නේ මීටත් වඩා ලොකු බෝඩ් එකක. එතන ඉඳගෙන මාව මෙහෙම ඉද්දි selfie එක කරද්දී definitely in a future video I will show it to you. මම ඒක ඔබට පෙන්නනවා ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී. right? ඒ කියන්නේ සුන්දර ලස්සන මනුස්සෝ සුන්දර දේවල් වලට ආදරේ මනුස්සෝ තාම ලංකාවේ ඉන්නවා පුතේ. right? ඔබ වගේම ඔබත් එහෙමයි. ඔබ හරි ආදරෙන් භක්තියෙන් මේක නරඹන්නේ. right? So I'm feeling an innocent happiness. මට අහිංසක සතුටක් දැනෙනවා. I'm feeling boring. I'm feeling boring. මට නිකක් boring ගතියක් අප්පිරිය ගතියක් දැනෙනවා. I'm feeling monotonous. හරි ලස්සන වචනයක් මගේ පොරුදුවේ. monotonous 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 ඒකාකාරී බව. I'm feeling monotonous. මට ඒකාකාරී බවක් දැනෙනවා. I'm feeling monotonous. මට ඒකාකාරී බවක් දැනෙනවා. I'm feeling monotonous. පුතේ ඔයාගේ හිතේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් කියන්න. සර් I feel දාන්න බැරිද? කේස් එකක්. I feel කියන්නේ පුතේ මට සාමාන්‍යයෙන් පුරුද්දක් වශයෙන් එදත් අදත් හෙටත් ඒකාකාරී බවක් දැනෙනවා. right? I feel upset. I feel confused. මට සාමාන්‍යයෙන් පුරුද්දක් වශයෙන් එදත් අදත් හෙටත් confused බවක් upset බවක් දැනෙනවා. නෑ. දැන් පුතේ ඩඩා කම්ස් කියන්නේ තාත්තා සාමාන්‍යයෙන් පුරුද්දක් වශයෙන් ගෙදර එනවා.
Dada is coming කියන්නේ මෙන්න තාත්තගේ කකුල් දෙක. මෙන්න තාත්තගේ කකුල් දෙක. තාත්තා මේ දැන් එනවා පේනවා. තාත්තා මේ දැන් එනවා පේනවා. right ඒ වගේ පුතේ මේ I'm feeling කියන්නේ මට මේ වෙලාවේ දැනෙනවා. දැන් ඔයා පුතේ I feel hungry කිව්වොත් සම්පූර්ණ වැරදි. ඒක තමයි මට වඩා උගන්න ගන්න ඕනේ. I feel hungry කියන්නේ මට බඩගින්නක් දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ I feel hungry කියන්නේ පුතේ මට බඩගින්නක් දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ I feel hungry කියලා ජීවිතේ කියන්නේ I feel hungry කියන්නේ මොකද්ද? මල පෙරේතෙක්. I feel hungry. මට හැම වෙලේම බඩගින්න දැනෙනවා. මට හැම වෙලේම බඩගින්න දැනෙනවා. මට ඇයි මල පෙරේතෙක් කියලා මං කිව්වේ? පුතේ මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. May I teach you? මට ඔබට උගන්වන්න දෙන්න පුංචි දෙයක්. මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. හා? ප්‍රේත බව වලට ගියාම පුතේ බෙල්ල හීනි බඩ ලොකුයි. නාස්පුඩු දෙකත් ලොකුයි. කෑම සුවඳ සුපීරියට එනවා. ඒගොල්ලෝ සුවඳ හෝ ගඳනේ ගන්න කළා ගන්න. හරි? මේ බඩේ සුවඳින් කවදාවත් පුරවන්න බෑ. right? හැබදාම වඩකින් ඉන්නේ. ඇයි ඒ? බත්තටයක් මිනිස්සෙකුට දීලා නැහැ නේ පුතේ. බත්තටයක්වත් දීලා නැහැ. නිකන් දෙන්න පුළුවන් හිනාවවත් දීලා නැහැ. අයියේ අක්කේ කියලා බය නැතුව මිනිස්සුන් නැකම් කියලා කතා කරන්න අයියේ අක්කේ කියන එකට නම් කියලා Tamanට වඩා වයසින් වැඩි මල්ලට තම කියලා ඒයි ඕයි වගේ දේවල් කියලා මම කියන්නත් ආස නැහැ පුතේ කියලා මිනිස්සු පල්ලෙහාට දාලා කතා කරලා පෙන්න කාලා පෙන්න කන්නේ කණේක එතකොට ඒක කන්න විදියක් නැති අය අනේ අපිට කන්න කියලා වරි වෙනවා නේ අනේ අපිටත් මෙහෙම කන්න තිබුණා නම් කියලා සර් මොකද වෙන්නේ ඒ පව ඔබට එනවා මම ඔබනේ පව ක්‍රියේට් කරේ නේ කැබ මෙන්න අපි කාපුවා මෙන්න අනේ අපිටත් අද ඒව කන්න තිබුණා ඒ වේදනාව මිනිස්සුන්ට දුන්නේ කවුද පව ක්‍රියේට් කරේ කවුද ඒ ෆෝදර් එක දාපු එක්කෙනා හා සමහර මිනිස්සු වැඩි කාලේ ඉතුරු එකනේ සතෙකුට උනත් දෙන්නේ කාලේ ඉතුරු එක සතුරු ඔබ මහා පින්වන්තයෙක් නම් ඔයා ඔච්චර බුලට් එක නම් ඔයා ඔච්චර පින්වන්තයා නම් කන්න කලින් බත් ටිකක් දෙන්නකෝ සතෙකුට ඔබ එහෙමයි කියලා මම දන්නවා හරි මගේ මේ සමහර දරුවන්ගේ වැඩ දැක්කම මාත් කරපුතේ even I am flabbergasted right so තේරුණානේ දැන් වෙනස I feel hungry කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා හැම වෙලේම බඩගිනි සාමාන්‍ය පුරුද්දක් වශයෙන් මට බඩගින්නක් දෙන්න ඒක කියන්නේ I feel hungry නෙවෙයි ඔහොම කියනවා දැකලාද I'm feeling hungry මට දැන් බඩගිනි දඟලන වැඩිනේ ඔහොම නම dislike වැඩි වෙනවා පුතේ right I'm feeling hungry dislike වැඩි වෙනවා comment අඩු වෙනවා I'm feeling hungry මට බඩගින්නක් දැනෙනවා I'm feeling hungry මට බඩගින්නක් දැනෙනවා I'm feeling an innocent happiness මට දැනෙන්නේ අහිංසක සතුටක් චතුර bro I'm feeling an innocent happiness මට දැනෙන්නේ අහිංසක සතුටක් I'm feeling unhappy sad කියනට වඩා ඒකේ 아무තු ගතියක් තියෙනවා පුතේ I'm feeling unhappy මට නොසතුටක් දැනෙනවා I'm feeling helpless මට අසරණ බවක් දැනෙනවා help කියන්නේ උදව්ව සරණ less දැම්ම උදව්ව නැති වෙනවා helpless I'm feeling helpless මට අසරණ බවක් දැනෙනවා I'm feeling guilty මට වැරද්දක් කරා කියලා වගේ දැනෙනවා I'm feeling mercy මට අනුකම්පාවක් දැනෙනවා I'm feeling mercy මට දැනෙනවා වෙනසක් I'm feeling strange මට අමුත්තක් දැනෙනවා I'm feeling strange I'm feeling strange මට මාර නිදහසක් දැනෙනවා I'm feeling free with you මට ඔබ සමග දැන් ඉද්දි පුදුම නිදහසක් දැනෙනවා I'm feeling cool with CJත් එක්ක ඉන්නකොට ඉගෙන ගන්නකොට I'm feeling cool මට සෑල්ලුවක් දැනෙනවා I'm feeling cool
I'm feeling cool. මට සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. When you teach other students, I'm feeling jealousy. So අපිට නැතුව වෙන ළමයින්ට ගන්නකොට අපිට පොඩි ඉරිසියාවක් දැනෙනවා. I'm feeling jealousy. මට ඉරිසියාව ෆිට් එකට යාළුවෙකුට කියනවා I'm feeling jealousy. I'm feeling jealousy. මට ඉරිසියාවක් දැනෙනවා. I feel jealousy කිව්වොත් case. ඒක ඉරිසියාවේ රෝල් මොඩල් කෙනෙක්. ඉරිසියාවේ සිම්බල් එක ප්‍රතිමූර්තිය. සිම්බල් රෝල් මොඩල් කියන්න බෑ. symbol of jealousy. Right? එතකොට පුතේ I feel කියන්නේ හැමදාම දැනෙන එකක්. හැම ආත්මෙම දැනෙන එකක්. හැම අවුරුද්දෙම දැනෙන එකක්. හැම මාසෙම දැනෙන එකක්. I'm feeling කියන්නේ මේ වෙලාවේ පොඩි කේස් එකක්. මේ වෙලාවේ දැනෙන එකක්. I'm feeling upset. I'm feeling hungry. I'm feeling an innocent happiness. I'm feeling guilty. I'm feeling mercy. I'm feeling upset. I'm feeling jealousy. I'm feeling tired. මට මහන්සියක් දැනෙනවා. I'm feeling tired. මට මහන්සියක් දැනෙනවා. I'm feeling tired. I'm feeling unrest. මට අවිවේකී බවක් දැනෙනවා. I'm feeling sweet. මට ෂොක් බවක් දැනෙනවා. I'm feeling sweet. I'm feeling miserable. හරිද ඒක මම ජරා කතාවක්. I'm feeling miserable. මට කාලකන්ණි ගතියක් දැනෙනවා. I'm feeling miserable. Come on. I'm feeling miserable. I'm feeling successful. I'm feeling successful. මට සාර්ථක බවක් දැනෙනවා. I'm feeling great when I know English. මම ඉංග්‍රීසි දැනගත්තම when I speak English I'm feeling great. මම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට මට ශ්‍රේෂ්ඨ බවක් දැනෙනවා. Right? I'm feeling cool when I worship Buddha. I'm feeling cool when I worship Jesus. When I go to church, when I go to mosque, I'm feeling cool. Somebody's telling, but it's sad look there now. I'm feeling, right? When the people smile with me, I'm feeling happy. She's feeling romantic. Can you see? Yeah, I'm feeling. මට දැනෙනවා. මට මේ මොහොතේ දැනෙනවා. ඔබට දැනෙන දේ ලස්සන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. I'm feeling කියලා මොකක්ද කියලා. I'm feeling what? මොකක්ද දැනෙන්නේ? Right? Okay, so cheese is about 30 minutes per day. Meanwhile, the lesson I told you all this and that. As I feel that you are mine, take it easy. I'm feeling always happy to teach you. I'm feeling happy. Right? I'm feeling cool. I'm feeling cool with my YouTube lovers, YouTube English lovers. Happy to see you again and again. See you tomorrow with another lovely lesson. May Almighty God protect you, my darling children. Bye-bye. I love you.